بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته الكرام خصوصا إلى مؤلف الإمام شرف الدين محمد بن سعيد بن حمد الصنهاجي الأسي المغربي البصري وجميع أصوله وفروعه وأسانيده في هذا الكتاب الأوراد المرضية وأصولهم وفروعهم أن الله يوم درجات في الجنة ويحيي عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم. أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نعم زرى الضيف من أروى فأرقني والحب يعترض لذاتي بالعالمين يا لائمي في الهوى العذري مع جودان مني إليك ولا أصبت لم
قلبي عادتك حالينا سري بمستدري عن الوشاة ولا دائب منحسبين فإن أمرتي بالسوء ما تعضت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعادت فينا فعل الجميل القراء ضيف على النمرة سوى ومنتجمين لو كنت أعلم أني ما أؤخره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم نبينا الأمير داهي فلا أحد أضع في القول لا بر ولا تعمير هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لي ولحول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بنية حفظ الظاهر والباطن والنفس والأمر والأولاد والمال والدين والدنيا وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان
Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, alhamdulillah, 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 asyukru lillah, alhamdulillah, 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 asyukru lillah, alhamdulillah, 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 asyukru lillah. Astaghfirullah, 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 atubu ila Allah, astaghfirullah, 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 atubu ila Allah, astaghfirullah, 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 atubu ila Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Ala ya Allah min azrahim min al-hayy ar-rahim tudawi kulla ma bi min amrad saqima. Ala ya Allah min azrahim min al-hayy ar-rahim tudawi kulla ma bi min amrad saqima. Ala ya Allah بنظرهم من العين الرحيمة وداوي كل أمامي من الله على اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم
على محمد يا رب صل على النبي اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الصلاة اللهم صل على محمد يا رب عن المشايخ اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلمين اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لذنوبي اللهم صل على محمد يا ربي واستر عيوبي اللهم صل على محمد يا ربي واكشف كروبي اللهم صل على محمد يا ربي واكفني كل مودي اللهم صل على محمد يا ربي واصبر كل مرسلين اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم
صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجرنا من غير ضرر واغننا من غير بطر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزانا ومن العافية الدنيا خيرها ومن نعيمها. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. ثم إلى رئيس المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسابق المقدم الإمام محمد بن علي وعلى وصولهم وإبراهيم وذو الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى رأي الإمام علوي الغيورس وعلي الغيوس وحكيم علي مولى الدويلة والإمام عبد الرحمن بن محمد السقافي. ثم إلى رأي أولادهم الحبيب الإمام أبي بكر السكران والحبيب الإمام عمر المختار والحبيب الإمام عبد الله إخوانهم وأولادهم وذرياتهم. ثم إلى رؤيا الحبيب الإمام علي أبي بكر السكران. ثم إلى الرئيس أحمد الرفاعي وأحمد البدوي سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولادي وذريتي من الله يوفونا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الرئيس إبراهيم بسلطان الملا وإمام الأولياء وغوث الأكابر شمس الشمس وعي النقاط شمس الشمس وعي النقاط. عارف الله الحبيب الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروسي أن الله كريم ينفعنا ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. يا أولاد الحبيب الإمام القطب العدل أبي بكر وإخوانه الحبيب علوي الحبيب شيخ الحبيب حسين جميع أرواح سلسلته عيدروسية ساداتنا آل بني علوي محبين أينما كانت أرواحهم من شرق الأرض إلى مغاربها. أن الله كريم يا كريم يا كريم يرفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله ويا قضاء ويا أنجاب ويا سداد ويا أمان وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزرقاء رجعناكم وبأمر قصرناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تعدي بشارتي ويشبه وقتنا لله بكشف الوجه عن عيني ونوي البين من ديني وطمس البين والعين بنار الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله الحمد لله رب العالمين.
حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته الكرام، خصوصا إلى روي مؤلف الكتاب الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي وسيد الشيخ نواف بن عمر الجبل البندني وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يعيد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبوالدي آمين. Semoga Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid daraini. Amin. Sampai halaman berapa? Ya. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq, dan berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum, dan beliau mengatakan ada 3 hal yang dicintai olehku dari perkara dunia. Yang pertama, julusu baina yadaik, adab adalah duduk berhadapan atau bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perkara dunia yang paling dicintai oleh beliau Sayyidina Abu Bakar kecuali duduk bersama baginda Nabi SAW. Kecintaannya kepada Rasulullah melebihi apapun, bahkan melebihi dirinya sendiri. Terbukti pada saat beliau menemani Rasulullah hijrah ke kota Madinah, sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam gua Thur, bersembunyi dari kejaran Quraisy. Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, jangan kamu masuk dulu kecuali aku masuk dulu. Aku akan bersihkan. Takutnya gua ini sudah lama tidak didatangi oleh orang. Ada binatang buas, ada ular yang berbisa, ada kalajengking. Kalau sudah aku yakin keamanannya, maka silahkan kita masuk berdua. Maka Sayyidina Abu Bakar membersihkan gua tersebut. Lubang-lubang yang dianggap tempatnya keluar binatang-binatang berbisa, semuanya ditutupin oleh Sayyidina Abu Bakar dengan menggunakan sorbannya. Kemudian sudah dirasa aman, maka Rasulullah disuruh masuk. Jangan dianggap guanya sebesar gua Pabijahan, jangan. Kecil guanya. Kalau kita umroh tuh biasanya sudah diajak city tour ke situ. Cuma kalau ditanyain sama para jamaah mau naik apa enggak, enggak usah Pak Ustadz, dibawa aja. Ya, itu goanya enggak gede-gede amat, cuma bisa masuk 2-3 orang. Kemudian Rasulullah beristirahat berdua dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian ternyata masih ada satu lagi nih lubang yang belum sempat ditutup karena sorbannya udah habis. Ditutupnya pakai apa, Bu? Pakai kakinya Sayyidina Abu Bakar. Dan ternyata di lubang itu ada ular yang berbisa.
Dipatok tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq tuh. Merasakan sakit yang luar biasa, panas dingin bisanya sudah mulai berpengaruh dalam tubuhnya. Tapi karena tidak mau mengganggu daripada tidurnya Rasulullah yang ada di pangkuannya, beliau menahan rasa demam, rasa sakit yang luar biasa, sehingga keringatnya pun akhirnya jatuh mengenai Rasulullah, dan Rasulullah akhirnya terbangun. Kenapa engkau wahai Abu Bakar? Kenapa? Ular. Kenapa kagak ngomong? Saya takut baginda terganggu kalau saya bicara. Saya takut baginda terganggu kalau saya bereaksi. Saya takut baginda terganggu kalau saya berteriak. Maka biarkan saya mati asal engkau tidak, wahai Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Rasulullah pun akhirnya melihat lukanya Sayyidina Abu Bakar yang dimakan ular tadi diludahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hilanglah daripada apa yang menjadi penyakit yang terkena bisa tadi, hilang semua penyakitnya, menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali, barokahnya ludahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Ingat ludahnya Nabi, ingat ludahnya Nabi, ingat ludahnya. Lu jangan coba-coba. Ada temen kepatok ular, ini gue ludahin sini. Gue bisa baca rakit Ali terus nih. Bukan sembuh tuh, malah infeksi. Sembur. Ludah Nabi. Karena Nabi semuanya nggak ada yang jelek. Bahkan yang keluar dari kotoran Nabi pun tidak termasuk najis. Ummu Sulaim pernah meminum daripada air kencingnya Rasulullah SAW. Nabi pernah kencing, taruh di bokor, kemudian ditaruh tuh. Nabi itu kencingnya wangi. Nabi kalau buang air langsung hilang, tidak ada bekasnya. Ini tumben-tumbenan Nabi taruh di bokor tuh. Masya Allah. Kalau Nabi buang air langsung hilang, baik buang air besar atau buang air kecil. Kalau ente buang air di kebun, besok jadi pohon salak. Tiba-tiba Ummu Sulaim melihat ada air di dalam situ, mau diminum sama beliau. Di mana air kemarin semalam aku taruh di sini, aku minum ya Rasulullah. Itu air kencing saya. Ya Allah, najis dong? Kagak. Tidak ada yang najis dalam diri saya. Bahkan barokah kamu meminum air kencingku, tidak akan pernah punya penyakit perut selama-lamanya. Kencing Nabi, jangan coba-coba lo. Nyiumnya aja males. Pagi malam habis makan ada jengkol. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nggak ada keindahan di dunia ini kecuali indah mendampingi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa. Makanya benci sama sahabat dosa, bahkan bisa menyebabkan murtad. Yang kedua, wa infaqu mali alaik, dan tidak ada kebahagiaanku dan aku cintai dari semua dunia beserta isi-isinya. Yang kedua adalah aku menginfakkan semua hartaku untuk kepentingan dakwahmu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq habis berapa ratus dinar, bahkan beribu dinar untuk membebaskan Bilal ibnu Rabah, seorang sahabat yang sangat hitam, gelap, gurita, tapi mulia. Karena di dalam agama kita itu kemuliaan tidak dihitung dari paras, tidak dilihat dari warna kulit, tidak dilihat dari jabatan tinggi atau rendah, tidak dilihat dari uangnya banyak atau sedikit. Dalam surat Al-Fajr, saya tiap hari Selasa itu ngajar kitab tafsir Jalalain di Bimoli, pabrik. Waktunya tidur, malam minta ngaji. Keren. Masuk jam 8, jam 11 waktunya istri rahat.
sampai jam 1, setengah 12 sampai jam 1, sholat zuhur berjamaah, ngaji deh. Ngajinya nggak tanggung-tanggung, mintanya tafsir lagi, tafsir Jalalain. Tapi kayaknya kelar ngaji pada kelalen. Ya, orang ngaji sambil tapi alhamdulillah itu semangatnya luar biasa. Sampai di surat Al-Ghasyiyah, surat Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Sebelumnya surat Al-Fajr ada ayat begini, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku saffan. Masya Allah, ya Al-Quran semua ya. Ujungnya doang. Alhamdulillah. Manusia itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika diberikan ujian, diberikan banyak harta, diberikan tinggi jabatan, diberikan segala sesuatunya mudah, dia berkata sama Allah, fayaqulu rabbi akraman. Allah lagi muliain saya lagi disayang sama Allah. Padahal kata Allah lagi diuji. Sebaliknya, idza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau Allah mengujinya dengan rezekinya sedikit, tidak ada urusannya semakan saya. Kehinaan dihitung dari banyaknya jabatan, bukan kehinaan manusia juga dihitung dari nggak punya apa-apa, bukan dihitung dari susahnya urusan, tapi yang namanya kemuliaan dan kehinaan itu ketika seseorang mau melakukan ketaatan atau seseorang mau melakukan kemaksiatan, maka ketika melakukan ketaatan dia mulia, dan ketika dia melakukan kemaksiatan dia hina. Itu ukurannya. Coba kalau kita udah ngaji begini, ukuran kemuliaan hidup itu bukan dari banyaknya uang, baik kita mengukur diri sendiri ataupun mengukur orang. Walaupun duitnya banyak, Fir'aun nggak pernah ibadah, hina. Paham nggak? Walaupun nggak punya apa-apa kayak Bilal bin Rabah, seorang budak mulia. Jadi nggak usah pesimis. Allah lagi menghinakan saya. Kalau enggak, mulia hinanya hidup seseorang itu bukan dari banyak harta, bukan dari nggak punya harta, tapi karena taat dan karena meninggalkan maksiat. Cuma kadang-kadang kita itu baru nganggap diri kita berkah kalau segala sesuatunya berkah hidup saya. Firaun kurang lancar apa? Raja Namrud kurang lancar apa? Elon Musk apa Mus? Elon Musk kurang lancar apa? Orang terkaya di dunia sekarang. Mark Zuckerberg, siapa namanya? Mark siapa? Zuckerberg, yang punya Facebook tuh, yang punya Microsoft, kurang kaya apa? Betul nggak? Jadi kalau sudah dewasa harusnya kita mikir lagi nih, ternyata yang namanya hidup bahagia itu bukan karena banyak harta atau tidak punya harta, itu relatif. Tapi ketika hati kita diberikan sakinah, ketenangan,
Di depan kita ada makanan harganya 50 juta, roti harganya 20 juta. Tapi lagi berantem sama bini, enak apa kagak? Kenceng bener. Tapi kalau hati tenang, Masya Allah, makan apa aja, makan apa aja. Telur dadar, request telur dadar. Dadar, ada Romeo Juliet. Yes. Apa Romeo kepelet? Makan suap-suapan. Bukan cuma nasi sama kecap. Betul apa kagak? Di sampingnya derendang bebek. Ya sama aja. Ya Allah, kalau hati tenang, maka yang kita pengen tuh tenang. Banyak orang kagak tenang. Coba sekarang saya mau tanya, itu obat penenang, obat tidur, yang beli kebanyakan tukang beca apa direktur? Itu pada kenceng amat kemana? Karena kebanyakan kita itu asal nyender udah tih. Apalagi pas ngaji. Betul nggak? Berarti inti kebahagiaan itu ketika hati diberikan ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Yang kasih ketenangan bukan harta, yang kasih ketenangan bukan jabatan, yang kasih ketenangan bukan ketampanan, bukan kecantikan, bukan segala sesuatu yang sudah ada, tapi yang bikin hati kita tenang itu hanya Allah. Makanya tujuan nikah itu litaskunu ilaiha, supaya yang nikah itu tambah tenang. Saya ngomong begini bukan cuma pada saat kita ngomong di kaum menengah ke bawah. Di hotel bintang 10 saya ngomong begini. Di depan pejabat tuh, yang anaknya orang kaya, bapaknya juragan jengkol. Ya karena direktur pasar. Saya ngomong begitu. Kamu bisa tenang bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu ganteng, bukan karena kamu cantik. Tapi kamu bisa tenang kalau kamu mendapatkan sakinah dari Allah. Apa yang menyebabkan kamu mendapatkan ketenangan? Zikrullah. Ingat terus sama Allah. Jangan tinggalin taat sama Allah. Jangan tinggalin apapun perintah Allah. Maka Allah akan berikan ketenangan. Kalau sudah mendapatkan ketenangan, hidup apa aja enak udah. Walaupun tabungan tinggal 5 miliar enak. Betul apa enggak? Kalau udah tenang, enak. Jadi masalah itu nanti akhirnya nggak kerasa, hilang sendiri karena hatinya tenang. Cicilan kok lama-lama udahannya udah habis ya, nggak kerasa. Iya lu ngomong doang, gue yang karena hatinya tenang, masalah akhirnya tidak terasa. Saya mau tanya, di dunia ini ada nggak yang sesusah Nabi Muhammad itu? Lahir sudah dalam keadaan yatim, 5 tahun sudah yatim piatu, mau makan harus gembala kambing dulu, nikah anaknya meninggal semua yang laki-laki. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Berdakwah dimusuhi sama kaumnya sendiri, sama pamannya sendiri, dilempar batu, diludahin dan lain sebagainya. Lagi senang-senangnya dakwah, ditinggal wafat sama istrinya yang tercinta Siti Khadijah. Coba ada nggak yang kayak gitu hidupnya tuh, yang lebih dapat ujian yang luar biasa seperti Rasulullah? Ada nggak? Ada. Tapi kenapa Rasulullah kok bahagia terus? Karena hatinya diberikan setiap masalah yang ada tidak terasa gerusu. Akhirnya step by step, one by one, semua masalahnya hilang. Ujung-ujungnya yang ada cuma keberhasilan. Betul apa enggak? Manusia nggak ada yang nggak mungkin diuji, pasti semua manusia diuji karena sudah pasti dan kepastian serta sumpah dari Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ
Sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wala nabluwannakum, dan pasti kata Allah. Kalimatnya pakai lam taukid, lam pasti, lam sumpah. Aku pasti akan memuji kalian. Bisyai, dengan segala apapun, segala sesuatu apapun, bentuknya apapun, bisa diuji ilmu, bisa diuji harta, bisa diuji jabatan. Kadang waktu di bawah lulus sama ujian, betul nggak? Baru dapat jabatan tinggi nggak lulus ujian, betul apa enggak? Jadi ujian itu banyak macamnya. Syai itu isim nakiroh, umum. Kadang ujian itu berbentuk hal yang berat, tapi kadang-kadang ujian hal-hal yang kelihatannya indah, mulia, tapi itu ujian juga yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisyai' minal khauf, rasa khawatir, wa naqsim minal amwal. Umumnya orang diuji dengan kekurangan harta benda, betul? Betul nggak? Wa naqsim minal wal anfus, bahkan diuji dengan kehilangan orang-orang yang dicintai. Wa basyir sabirin, tapi kata Allah, berikan kabar gembira bagi mereka yang mau bersabar. Kabar gembiranya 3. Yang pertama, tidaklah Allah memberikan ujian kecuali dosa-dosanya diampuni sama Allah. Dengan dia terima itu ujian, Allah sayang sama dia nih. Dia jarang istighfar, dia udah lupa sama dosa dia yang dulu, dia udah lupa sama kesalahan dia di masa lampau. Dia nggak mau, Allah Subhanahu wa ta'ala nggak mau dia nanti matinya masih bawa dosa. Maka dengan kasih sayangnya Allah diuji. Ujian itu buat menghapus dosa. Paham nggak kira-kira? Dari balik sampai sekarang nih kita hidup, kira-kira kita ingat semua nggak sama dosa-dosa kita? Ingat nggak sama dosa kita? Sama si A, sama si B, sama si C. Kadang-kadang kita lupa, Allah sayang sama kita, nggak mau dosa itu kebawa mati. Kalau sudah mati, kebawa dosa tersebut nggak ada obatnya. Daripada kebawa mati, mendingan Allah pengen ampunin, tapi caranya dengan diberikan, lalu dia bersabar menghadapinya. Maka dengan sabarnya itu, dosanya diampuni. Makanya kalau pengen nggak berat-berat ujiannya, jangan kebanyakan doa, apalagi sama manusia. Yang kedua, barokahnya diuji, kabar gembira bagi orang yang diuji, yarfa'ud darajat, la yarfa'ud darajat illa biha. Allah pengen ngangkat derajat dia. Tuh derajat nggak mungkin bisa terangkat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya ibadah, dengan banyaknya zikir. Tapi derajat yang ini mau Allah angkat dengan Allah uji dulu dia. Nabi Muhammad punya dosa nggak? Punya dosa nggak? Tapi supaya Nabi Muhammad derajatnya tinggi, bagaimana caranya? Diuji. Para nabi dan rasul punya dosa nggak sama Allah? Punya dosa nggak sama sesama manusia? Tapi ujiannya berat apa enggak? Berarti ujian-ujian itu untuk menaikkan derajat-derajat mereka, bukan untuk menghapus dosa mereka, karena dosa mereka sudah nggak ada. Misalnya ada di sini, misalnya gitu, perasaan gua nggak punya dosa sama orang. Tapi diuji nih misalnya, oh berarti ente pengen diangkat derajat, tapi kayaknya nggak yang nggak punya dosa, kayaknya nggak ada ya. Ya bisa jadi dua-duanya, pengen diampunin atau fitnah, caci maki, hinaan, udah senyumin aja. Bisa jadi itu penghapus dosa kita di masa lampau, yang dulu pernah kita memfitnah orang, yang dulu kita pernah menghina orang. Sekarang kita difitnah, ya alhamdulillah, mudah-mudahan penghapus dosa saya. Atau dia mau diangkat derajat, dia nggak pernah menghina orang, memfitnah orang, tiba-tiba fitnahnya besar sekali. Oh, antum mau diangkat derajatnya ila darajatil ulia, kepada derajat-derajat yang tinggi. Tuh. Atau yang terakhir, yang ketiga, kabar gembira bagi orang yang bersabar itu adalah wa yahsulul maqasid la yahsulul maqasid illa biha. Kamu akan dihasilkan hajat. Ada hajat yang kamu pengen, nggak bakal dikobul. Banyaknya wiridan nggak bisa ngobul tuh hajat, banyaknya zikir nggak bisa ngobul tuh hajat, kecuali Allah pengen kabulkan hajat tersebut. Allah pengen uji dulu ente.
Kalau kamu sudah sukses dalam ujian ini, maka hajat yang kamu inginkan bakal dikabul. Itu husnuzonnya. Kalau kita lagi dapat ujian, husnuzonnya 3 itu. Oh, mungkin saya banyak dosa, dengan ujian ini supaya dosa saya diampuni. Oh, mungkin saya pengen diangkat derajat. Oh, mungkin ada hajat-hajat saya yang saya udah wiridan sampai boros tasbih. 5 losing udah habis. Jualan nih. Udah tiarap doanya. Oh, mungkin dengan ujian ini Allah pengen menghasilkan hajat kita. Maka wabasyiris, berikan kabar gembira bagi yang mau sabar. Itu apa? Pernah kita bahas apa maknanya sabar? Habsun nafas, menahan jiwa agar tidak buruk sangka kepada Allah dan tidak menyalahkan keadaan. Itu namanya sabar. Bukan cicing mah bisa jadi gabu, cicing bisa jadi asam urat yang bisa kemana-mana. Tapi kalau hatinya berontak, ucapannya caci maki, maka dia tidak termasuk orang yang orang sabar. Itu dimulai dari jiwanya, betul-betul menahan jiwanya, tidak menyalahkan takdir dan tidak suuzon kepada Allah. Cirinya ujian itu seperti 3 tadi. Kita bisa jadiin nih, itu ujian betul-betul mendatangkan ampunan, mengangkat derajat atau dihasilkan hajat. Cirinya apa? Pada saat kita menjalankannya diberikan kemudahan untuk tenang. Paham ya? Ujian datang, kemudian hati kita, nah, bisa jadi itu ujian itu untuk ngapusin dosa. Bisa jadi itu ujian buat ngangkat, bisa jadi itu ujian untuk menghasilkan hajat yang lebih besar. Cirinya saat diuji hati tenang, diberikan ketenangan semua. Begitu. Tapi kalau lagi diuji marah bareng, bisa jadi itu ujiannya persekot. Tahu nggak persekot? Azab yang disegerakan sebelum dia mati masuk neraka, dia disiksa dulu dengan musibah di dunia. Jadi cirinya 2. Hatinya kalau tenang itu bisa jadi ujian yang mendatangkan ampunan, mengangkat derajat dan menghasilkan hajat. Tapi kalau gelisah, marah, menyalahkan keadaan, suzon, bisa jadi itu ujian bukan lagi cobaan, bukan lagi ujian, tapi musibah. Beda tipis antara musibah dengan ujian, tergantung sikap dan cara kita menyikapinya. Wabasyiris, siapa sih orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang yang sabar itu kalau dia dapat musibah, dia berkata, sesungguhnya saya ini milik Allah, terserah Allah mau ngapain saya, tugas saya mah cuma redo aja. Ibarat gak wayang golek, tergantung dalangnya. Tuh dalang mau bikin lakon kaya, betul nggak? Si dalang kepengen si cepot jadi orang miskin. Si dalang kepengen cepot jadi orang sukses, tergantung apa? Kita ini wayang, tergantung dalangnya Allah terserah mau bikin kita apa. Itu orang sabar tuh. Yang kita yakinin Allah itu nggak bakal memberikan kita ujian di luar batas kemampuan kita. Yakinin aja itu, yakinin itu pasti. Kadang-kadang yang bikin kita terlampau sulit, terlampau berat itu adalah perasaan ketidakyakinan. Padahal Allah lagi cuma menguji sebatas mana kesabaran, sebatas mana keistiqomah. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Quran semua. Dialah Allah yang menciptakan mati, menciptakan hidup, menciptakan suka, menciptakan duka. Tujuannya cuma satu, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amal, mana di antara kalian yang bagus amalnya? Apakah waktu kaya doang istiqomah, giliran goyang istighosah? Apakah waktu nggak punya duit doang rajin di majelis, giliran udah kerja boro-boro ke majelis?
liyabluwakum ayyukum ahsanu. Semua ujian, baik buruk, kaya miskin, punya duit nggak punya duit, ujian. Susah atau tidaknya tergantung. Walaupun duit banyak, kalau perasaan dibikin susah terus, kira-kira bisa nikmatin atau tidak? Di rumah itu baiti jannati atau baiti nari, rumahku nerakaku. Baru ketemu muka bini berantem lagi. Lihat anaknya bikin gondok, karena Allah yang kasih hatinya nggak tenang. Tapi giliran Allah kasih ketenangan, ya Allah nggak punya duit, ketemu senyum sama-sama, nangis bareng, sama-sama makan bareng. Betul apa kagak? Tenang apa kagak? Indah apa kagak? Ya. Jadi yang kita minta adalah ketenangan. Kalau tenang, punya atau tidak punya, bahagia. Tenang itu nggak punyanya aja bahagia, apalagi punya. Dan bagaimana mendapatkan ketenangan? Jangan pernah suuzon kepada Allah. Ustaz teori doang, ya memang sih cuma bikin teori, menyampaikan teori. Fadzakir innama anta mudzakir. Berikan peringatan. Sesungguhnya memang tugas kita itu hanya saling mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Sekelas Nabi Muhammad saja digituin sama Nabi, kamu nggak punya kemampuan untuk merubah manusia. Kamu cuma disuruh untuk memberikan. Setelah diberikan peringatan, mau dipakai atau tidak dipakai, diterima atau tidak diterima, itu bukan lagi urusan kamu. Tapi fadzakir, berikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu nggak bisa merubah manusia. Konsepnya udah ada, Qurannya udah ada, ayatnya udah ada. Kita mau pakai yang mana lagi? Mau pakai konsep siapa? Bill Gates? Mau pakai konsep siapa? Mau pakai Benyamin tukang tahu, Netanyahu? Mau pakai konsepnya siapa? Al-Quran, konsep kehidupan kita. Dan kita yakini semua musibah, ujian, ketidaknyamanan pasti ada ujungnya. Kalau kita mau nerima itu sebagai ujian, pasti ada ujungnya, dan tidak akan pernah diberikan di luar batas. La yukallifullahu nafsan. Bolak-balik kita baca tuh ayatnya ya. Tadi dibaca nggak? Baca. Gitu. Masya Allah. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu selalu senang. Dalam hidup dunia ini cuma 3 kesenangannya. Yang pertama dekat dengan Nabi. Yang kedua apapun miliknya pengen diberikan kepada hartanya. Bahkan anaknya sendiri kasih ke Nabi. Siapa anaknya Abu Bakar, Bu? Siti Aisyah binti Abi Bakar. Masya Allah. Waqad anfaqa Abu Bakrin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 40,000 hujan. Dan sungguh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah menginfakkan hartanya kepada Nabi sebanyak 40.000 dinar. Bayangin, 1 dinar 4 gram. 1 dinar 40.000 kali 4 berarti 160.000. Yang bilang banyak berarti nggak mau mikir. 40.000 kali 4 berarti berapa? 160. Bukan 160 gram, 160.000 gram emas. Kaya apa miskin Abu Bakar? Duitnya dikasih semua sama Nabi. Demi untuk apa? Dakwah Islamiyah. Memang dari zaman dulu yang namanya dakwah itu harus ada pancingannya, betul kan? Bilal dibebasin, itu kan budak mahal tuh harganya, betul. Dikasih makan, Ahlus Sufah dikasih makan, pasar dibikin sumur gratis, airnya ngambil gratis. Sayyidina Utsman bilang apa untuk kaum muslimin, dulu beli sama orang Yahudi. Jadi dari zaman dulu yang namanya dakwah itu memang harus ada pengorbanan. Ini kalau saya tiap Sabtu, malam Sabtu saya kasih yang namanya nasi kebuli, insya Allah sampai gang berapa ya? Cuma karena saya nggak sanggup aja. Tapi memang boleh juga begitu, karena memang yang namanya dakwah itu harus ada pancingan. Nggak semua manusia ikhlasnya tiba-tiba. Ada yang namanya pancingan atau ada yang namanya apa?
sebabnya. Ikhlas itu ada sebabnya. Awalnya terpaksa, awalnya karena ini, awalnya karena itu, tapi ujung-ujungnya lama-lama dia ikhlas sendiri. Masya Allah. Kira-kira kita bisa kayak Sayyidina Abu Bakar? 40.000 dinar. Lewat onggokan aja di kantong ada gocap, ada cepek, ada 20, ada ceban, ada goceng, ada 2.000. Mana yang dipirit? Suzon aja itu. Nah, jadi kembali lagi ya, yang namanya kemuliaan, kehinaan bukan dari harta. Bahkan saya kasih tahu nih, orang lagi nggak punya apa-apa, potensi sodakohnya bisa ngalahin orang yang punya apa-apa itu besar. Saya mau tanya, orang yang punya uang 1 miliar, berani nggak dia mengeluarkan 50% hartanya ke jalan Allah? 1 miliar berarti 500. Berani? Mikir-mikir. Punya 10 juta, berani nggak diambil separohnya 5 juta di jalan Allah? Berani nggak? Mikir-mikir. Tapi berapa banyak orang yang cuma punya duit 10.000, dia ngambil 10.000, dia ambil goceng buat dirinya, goceng buat orang lain, berarti dia sudah mengeluarkan 50% hartanya, kalah orang kaya. Jadi kemuliaan bukan dilihat, dan pahala itu bukan dari nominal, bukan dari kadar kesusahan. 10.000 bagi orang nggak punya banyak apa dikit? Banyak. Makanya saya kalau ada orang kaya ngasih orang 1 juta 100.000, sementara uangnya tabungannya 100 miliar, upil kecil, betul nggak? Uangnya 100 mil, ngasih 1 juta, nggak ada 0,009%. Tapi anda yang punya 50.000 doang, lalu berani ngeluarin 10.000, berarti antum sudah mengeluarkan 20%. Dan itu pahalanya, nilainya lebih daripada nilai orang kaya. Jadi potensi orang miskin sodakohnya lebih besar daripada orang kaya, itu lebih besar. Makanya pilih aja jadi orang miskin apa jadi orang kaya? Orang kaya. Najis saya. Udah capek pun nerangin, ujung-ujungnya duit baik. Kayaknya saya lebih bangga ketika ada orang nggak punya apa-apa, dia berani mengeluarkan hartanya. Selon Bonbis nggak punya duit, berani dia ngeluarin separuh duitnya beli speaker. Terus speaker Rakado Bonbis dibeliin tuh 1,5 juta. Duit dari mana nih? Seluruh hartanya. Subhanallah. Terus speaker ente yang pegang tuh, yang hitam tuh 1,5 juta apa berapa bis? 2,5. Segitu-gitunya uang dibeliin speaker, berarti kan dia nggak punya harta banyak, dia berani mengeluarkan harta. Masya Allah. Apakah sama seperti Sayyidina Abu Bakar 40.000? Bisa jadi. Karena dia nggak punya apa? Tak, ente apa? Handphonenya apa? Telepon, aneh beliin handphone berapa? Telepon berapa ya sekarang? 18. Hah? 12. Harganya berapa? 20 juta. Dia punya uang 1 triliun 20 juta, upil. Betul nggak? Nggak ada apa-apanya. Ngerti nggak sih ukuran orang pahala itu? Ukurannya bukan biqadri nominal, bukan, tapi biqadril masyaqah, biqadril ta'ab, diukur oleh Allah dengan kadar kesusahannya. Bukan di kadar nominal mah tergantung. Kalau dia uangnya banyak ya upil, uang upil. Kalau nggak bangga saya ada orang bagi-bagi duit, lihat konglomerat upil. Betul nggak? Tapi ada orang yang duitnya pas-pasan, bantuin, wali ini, wali murid. Ada orang nggak punya apa-apa, tabungannya pun pas-pasan, tapi dia mau bantuin, paham kira-kira? Al-ajru biqadri ta'ab,
al-ajru biqadri masyaqqah. Yang namanya ganjaran tergantung kadar kemampuan dan kadar kesusahan. Kata istri saya, Bi, kayaknya kalau punya uang 5 miliar enak kali bantu-bantu orang. Sekarang syukurilah aja kita bisa bantu apa itu, udah itu yang paling ajib. Dulu ada Sa'labah, soalnya itu Sa'labah. Tahu Sa'labah? Sa'labah kenal? Kenalan di mana lo? Ya. Orang hidup di zaman Nabi kenal. Ini Sa'labah tiap hari kelar sholat langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung Allahumma lantas jalan. Langsung lari. Nabi senyum, Nabi tegur. Satu saat Nabi tegur, Sa'labah, ente sholat jangan tinggalin wirid, istighfar dulu sebentar. Kata ulama, man tarakal wirdun fa huwa kirdun. Ini bukan hadis ya. Man tarakal wirdun fa huwa kirdun. Siapa orang yang ninggalin wirid fa huwa kirdun, maka dia monyet. Kirdun artinya nggak ada urusan, nggak ada yang mendesak, langsung nggak istighfar dulu, nggak sebentar dulu, subhanallah 33, alhamdulillah 33. Rasulullah nanya gitu, dijawab sama sahabat, ya Rasul, rumah saya jauh, istri saya nungguin ya Rasulullah, ini kain yang saya pakai ini gantian sama dia. Kalau saya kagak buru-buru pulang, keburu habis waktunya, nanti bini saya kagak kebagian sholat. Karena nggak bisa sholat, ada auratnya yang masih kebuka. Ini Sa'labah mbahnya miskin. Mbahnya miskin. Oh gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Rasulullah bilang apa? Nggak apa-apa. Kirain mau dikasih duit. Khair makanya. Besok Sa'labah karena mungkin ngerasa pernah ditegur sama Nabi, berani dia ngomong tuh, Rasul, basa-basi busuk. Kan Nabi kemarin tegur saya ya, saya katanya jangan buru-buru pulang, dirikan dulu, karena saya ini punya istri belum sarung saja ganti. Ya Rasul, kayaknya kalau saya punya sarung lebih dari satu enak ya Rasul. BHS lagi. Kalau saya kaya nih, duit banyak, kayaknya saya lebih tenang di masjid ya Rasulullah. Nggak buru-buru pengen pulang, biarin bini saya dari rumah kan punya mukena sendiri. Jadi saya lebih nyaman, lebih tumanina di masjid, lebih wirid, lebih. Rasulullah senyum, udah ente khairnya kayak gini, udah gini aja udah. Kata Nabi, Rasulullah malah nasihatin Sa'labah, udah begini aja, ini lebih baik buat kamu, ajib, terusin kayak gini. Tapi Sa'labah udah kadung kepengen bu, mepet terus sama Nabi. Ya Rasul, engkau kan Nabi. Iya, doanya dikabulkan. Iya, doain saya dong. Biar apa? Biar jadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya nggak buru-buru pulang. Kalau saya kaya, saya bakal banyak di masjid. Karena nggak ada yang saya pikirin tuh kayak bini saya yang sekarang belum sholat. Rasulullah udah begini aja enak, begini aja udah enak. Maksa terus sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dengan sifat rahmatnya, kasih sayangnya, Rasulullah kasih doa sama Sa'labah. Ya mudah-mudahan ente kaya. Ya Rasul, jangan cuma didoain dong, modalin. Sebelum saya lanjutin nih, Rasul itu pernah ditawarin sama malaikat Jibril. Itu gunung Uhud mau dijadiin emas, sekarang jadi. Debu-debu di kota Madinah kalau mau jadi berlian jadi. Rasulullah milihnya apa? Biarin aneh hidup kayak gini, sehari nggak makan, sehari makan. Biar kalau aneh makan, aneh bersyukur sama Allah. Kalau pas aneh nggak makan, biar aneh tahu kesusahan umat aneh yang nggak makan. Subhanallah. Shalli ala Muhammad. Maka Nabi bukan nggak bisa kaya, tapi Nabi memilih menjadi orang biasa. Bahkan 3 hari, sering Rasulullah 3 hari nggak keisi perut, nggak keisi makanan perutnya. Supaya itu yang namanya sahabatnya nggak ada yang tahu Nabi belum makan, perutnya dikasih batu. Tak kayak kita pura-pura
Apa loh? Belum makan. Kuat dia. Bukan dikasih makan udah cengeng. Masya Allah. Bu, akhirnya salah dikasih kambing. Nih buat modal ternak ya. Kambingnya beranak pinak, tambah banyak. Bu, apa yang terjadi? Omongan orang lagi kagak punya. Sahabat nih kelasnya nih, sahabat, bukan kita mah ahli maksiat. Sekelas sahabat, saat belum punya kepengen, kalau udah punya mah istiqomah. Lah. Astagfirullah. Pret. Awas jangan tertipu dengan angan-angan. Udah syukurin nama yang ada sekarang. Dulu saya punya temen, Mas enak kali ya kalau punya motor bisa ke Habib Ali tiap minggu, bisa ke sini. Udah punya motor boro-boro ke sini aja nggak pernah. Blau. Terus Sa'labah giliran udah punya duit yang tadinya tiap 5 waktu jamaah udah mulai cuma maghrib doang kelihatannya. Tambah sukses. Maghrib udah kagak kelihatan. Jumatan doang kelihatannya. Namanya udah ganti, bukan Sa'labah, Mang Jumat. Ke masjidnya cuma tambah sukses. Jumat nggak kelihatan, tinggal Idul Fitri sama Idul Adha doang tuh. Itu kelas sahabat. Waktu belum punyanya, belum udah punyanya. Di anna ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Kalau sudah punya tanggung jawab, dia pasti pusing, dia pasti akan memikirkan, dia pasti akan ribet dengan tanggung jawabnya. Betul apa kagak? 1 puyeng, 2 tambah puyeng, 3 tambah puyeng. Betul. Maka udah syukurin aja yang ada. Alhamdulillah kerja, bisa ngaji, bisa sholat jam. Udah, itu yang cakep. Jangan. Akhirnya sudah setahun, Nabi bilang sama para sahabat, Sa'labah udah punya 40 ekor kambing ya? Udah ya Rasulullah, banyak kambingnya. Udah haul belum? Udah ya Rasulullah. Kalau kita liatin Idul Fitri kemarin nggak ada, sekarang ada. Berarti udah 2 tahun ya Rasulullah. Coba minta itu zakat Sa'labah, zakat kambingnya Sa'labah. Karena 40 ekor zakatnya berapa ya? 1 ekor kambing. Disuruh minta tuh zakatnya, bukan buat Nabi, buat kaum muslimin. Apa kata Sa'labah pas diminta? Maka aja ente minta zakat. Wah capek nih ngurusin. Astagfirullah. Sampai ke Rasulullah kalimat itu. Lalu Rasulullah bilang, halaka Sa'labah. Nabi cuma ketawa doang tuh. Halaka Sa'labah. Sa'labah celaka. Habis. Mulai sadar, ngasih zakat nggak diterima. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh tamani. Apa tuh tamani? Punya angan. Oh, kalau saya begini, natar begini. Kalau saya udah, sekarang ente bisa apa? Lakukan itu. Itu yang terbaik. Nominal segitu, itu yang terbaik. Paham kira-kira? Oh, kalau saya hafal Quran, lu bisa apa? Iqra, alif-alifan, ajarin alif-alifan. Nggak usah nungguin hafal Quran dulu. Hafal Quran kagak, hafal Iqra. Betul. Jadi lakukan yang terbaik. Ibda bin nafsik, mulai dari diri sendiri. Ibda al-an, mulai dari saat. Nggak usah harus nunggu A, nunggu B, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Dan yang namanya ukuran pahala, sekali lagi, biqadri masyaqah, biqadri ta'ab. Ukuran ganjaran tergantung kadar kadar kepayahan. Paham ya? Kalau gampang-gampang saja walaupun nilainya besar ya kecil. Betul. Tapi walaupun nilainya kecil tapi besar menurut dia karena dia nggak punya apa-apa, maka nilainya pun besar. Alhamdulillah. Paham kira-kira? Nah, jadi inilah ilmu kehidupan. Di malam ini kita lagi ngaji urip lagi. Ngaji ilmu tentang kehidupan. Jadi kadang-kadang kita tamani terus angan-angan itu minasyaiton, sebetulnya dari setan. Akhirnya kita nggak mau berbuat sesuatu yang kita ingin berbuat sebelum datangnya sesuatu yang kita harapkan. Udah kita sekarang begitu, lakukan saja seperti itu. Itulah yang karena hari ini kita hidup, kita nggak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan semuanya hasil hajat, kabul doa, keinginannya dikabul oleh Allah.
terutama hatinya ditenangkan oleh Allah. Kalau hati tenang, apapun musibah, apapun ujian, semua nggak keras, karena hatinya tenang. Alhamdulillah, wallahu a'lamu bishawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ad. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Atau aja? Tentang ngaji tenang semua disuruh nanya. Aman ya? Aman. Oh, aman tahu puyeng batat. Sekarang mah aman banget. Sampai rumah kau kelisik bunyi puyeng dah. Makanya minta dikasih dan kasih solusinya. Kita nggak minta diuji yang berat sama Allah, sebagaimana doa kita, Allahumma ajirna min ghairi wa aghnina min ghairi. Udah kita minta sama Allah, ya Allah, yang gampang-gampang aja, yang enak-enak aja. Kalau habis tambahin lagi, isi lagi, itu udah minta sama Allah. Husnuzon, baik sangka. Ana inda zanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Jangan sampai hilang kalimat hadis qudsi. Mudah-mudahan kita semua yakin terus sama Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wal ajsadi wa binaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina yawmina hadaina yawmil akhir bushra lana minal muna zalal ana والبشر أضحى مولانا يا نرسولي يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى بشرى لنا من المنى وقلبنا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد ننفرج به القرون وقضوا
رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الموجود في كل الزمان. الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. المعبود في كل مكان. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. المذكور بكل لسان. المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. المعروف بالإحسان. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الأمان 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 الأمان. زوال الإيمان. من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. لك علينا من إحسان. لك علينا بالإحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه